আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ, সঙ্গে রয়েছে কুমকুম। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। কাল পঞ্চায়েত ভোট, বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ভোট কর্মীরা। ভোটে অশান্তির চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থা, জানালেন জেলা শাসক। অরুণাচল প্রদেশে খুন হলেন শ্রীভূমির কালীগঞ্জের এক দিনমজুর। ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আগে বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পোলিং অফিসারের। শুরু করছি বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ। প্রতীক্ষার অবসান। বরাকের 3 জেলায় কাল 2 মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচন। শুক্রবার ব্যালট বক্সে বন্দী হবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রার্থীদের ভাগ্য। নির্বাচনী প্রস্তুতি সম্পন্ন। বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ভোট কর্মীরা। শুক্রবার প্রথম পর্যায়ের পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বরাকের 3 জেলায়। আজ ভোট সামগ্রী নিয়ে নিজের নিজের বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন কর্মীরা। কাছাড়ে মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র 1706টি। সকাল 7টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে বেআইনি কার্যকলাপ রোধে কঠোর ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের অশান্তি সৃষ্টি করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এমনই সতর্কবার্তা দিয়েছেন কাছাড়ের জেলাশাসক মৃদুল যাদব। তিনি জানান, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি হাতে নেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রোধে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। একই সঙ্গে তিনি জানান, শুক্রবার বিকেলে রামনগর বাইপাস বন্ধ থাকবে। हमारा कचार जिला में पंचायत का निर्वाचन है, जिसमें 1706 पोलिंग स्टेशन निर्वाचन में जाएंगे और उसके लिए लगभग 8000 पोलिंग पार्टी हमारा इन्वॉल्व हुआ है और लगभग 4000 हमारा पुलिस फोर्स इन्वॉल्व हुआ है। और कल 550 पोलिंग पार्टी का डिस्पैच हो चुका था। आज बाकी बची 1200 पोलिंग पार्टी का डिस्पैच चल रहा है। सब ने अपना अपना मटेरियल ले लिया है। उन लोग चेकिंग करके लंच करके अपने पोलिंग स्टेशन को रवाना हो जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि हमारा शांतिपूर्ण मतदान होगा। कितने पोलिंग स्टेशन है टोटल? 1706 पोलिंग स्टेशन है। इसमें सेंसिटिव कितना है? क्योंकि डेफिनेशन क्रिटिकल और सेंसिटिव का डिपेंडिंग ऑन द पोलिंग स्टेशन डेटा होता है और डिलिमिटेशन के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है, तो हमारे पास कोई पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग जो क्रिटिकल का डेफिनेशन होता है कि 90% से अधिक वोटिंग किसी पोलिंग स्टेशन में हुआ या किसी पोलिंग स्टेशन में 75% से अधिक वोट एक कैंडिडेट को मिल गया, उसके बेसिस पे हम लोग सेंसिटिविटी डिफाइन करते थे। वो तो इस बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ एरियाज आइडेंटिफाई हुए हैं, वनरेबल एरियाज, जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो कुछ सेक्टर ऑफिसर्स ने बोले हैं, तो वहाँ पे हम लोग हर पोलिंग स्टेशन में वैसे भी एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड दे रहा है। साथ ही साथ नाका चेकिंग होगी, मजिस्ट्रेट रहेंगे, थाना का पार्टी होगा, पेट्रोल पार्टी होगा, रूट मार्चेज होंगे। इसके द्वारा हम लोग आशा करते हैं कि पोलिंग जो है संपन्न हो पाएगी। और मैं आपके माध्यम से सबको एक आगाह करना चाहता हूं और वार्निंग देना चाहता हूं कि किसी भी अराजकता पैदा करने की किसी ने भी कोशिश करी तो हम उसके अगेंस्ट सख्त एक्शन लेंगे और कोई भी इस तरह का वायलेंस या कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी एंड वी विल टेक स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर अगेंस्ट द पर्सन। আজ শ্রীভূমিতেও বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ভোট কর্মীরা। শ্রীভূমি জেলায় মোট ভোট গ্রহণ কেন্দ্র 1132টি। মোট ভোটার 8,61,000। ভারত বাংলা সীমান্তের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলোতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिला पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर ओसी को ओसी लेवल पे ब्रीफ किया गया है। 95 सेक्टर्स बनाए गए हैं, 16 जोन बनाए गए हैं पुलिस के और सिविल के भी। तो किसी भी तरह का अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होगा सो वी आर फुली कॉम्पिटेंट एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पिछले साल में भी ऐसा हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले साल में देखा गया था कि कोई बैलेट पेपर जो प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ था। नहीं, कोई इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेट पेपर में जितने राउंड का प्रूफ रीडिंग होना चाहिए था 3 to 4 राउंड का, उसके बाद सॉर्टिंग सब अच्छे से हुआ है। इस तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। सेंसिटिव कोई सेंटर है क्या? सेंसिटिव सेंटर चूँकि पोलिंग के हिसाब से होता है तो इस बार तो डिलिमिटेशन के बाद फर्स्ट पोलिंग है
तो ऐसे सेंस और लोग वी हैव आइडेंटिफाइड अ फ्यू बेस्ड ऑन द प्रीवियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड इन पब्लिक। थैंक यू। হাইলাকান্দির 689টি ভোট কেন্দ্রে শুক্রবার ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবেন 4,89,188 জন ভোটার। সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করার জন্য 3,032 জন ভোটকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে জেলায়। অরুণাচল প্রদেশে গিয়ে খুন হলেন শ্রীভূমি কালীগঞ্জের এক দিনমজুর। হত যুবকের নাম গিয়াসউদ্দিন। অরুণাচল প্রদেশে তাকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মৃতের ভাই। আজ ওই যুবকের মৃতদেহ বাড়িতে এসে পৌঁছয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়েছেন মৃতের ভাই বিলাল উদ্দিন। আমরা দইয়া ভাই আসলাম খামো আমারে আর আমার বাইরে দর্শন দরিয়া তারা কতখান নিচন নিয়া আমার বাইরে ছাড়ছন না আমারে মালিকেরও ম্যানেজারকে দর্শন দরিয়ালে আমারে আমার বাইরে দিয়ে ম্যানেজার আনছেন আমারে বাসাইটা করি আমার ভাই বাগছে না। আর বাদে আমার বাইরে দরিয়া আমারে ছাড়ি দিছ। বাদে আমার ভাইয়ে কইছেন তুই চিন্তা করিস না, তুই যা, আমি যেন যাইমু আমি লগে করে নিমু, তুই চিন্তা করিস না, ঘরে যা। আমি ঘরে আইসি আইলে তো আর আমার ভাইয়ের খবর নাই, খোঁজ নাই, আর তো খবর খোঁজ নাই। মানুষ তারা ইটা পারা 10-12 জন তারা তো আত্মীয় সকল আমরা কইয়া দিতা আর্মি আগর দিন আইসন। আগর দিন তারা পুলিশ আর্মি হতা আইসন, আমরা গেস্তনে দিও নিছন সকল তারা, আমরা তো কইছি আর্মি হতা। আর তো আমার ভাই নিছন আর তো আমার ভাই খোঁজ নাই। আর বাদে আমার ভাই তারা মারিয়া তৈছন, তো ইয়ালে মালিকে আমারে বাদে ফাটাইয়া দিছে। আর এক গরফার 3 জন মারিয়া তো তারা গন্ধ আমাইতরা না, আমি আমাইছে আমাইয়া আমার ভাই দেখিয়াও আমি চিনবাইলিছি, আমার ভাইয়ের পাও দেখছি চিনবাইছি, বুক দেখছি চিনবাইছি। আর আমার ভাই যেদিন নিতে ওদিন আখেরি আমার ভাইয়ে না আইসে, মুখ শিফ করছে আমার বাইরে, আমার গেঞ্জি লাগাইছ না। আর হাইয়া ভাই এত সুন্দর হয়েছে তুমি, ভাই এত সুন্দর হয়েছে আমার ভাই। আরও গিয়াও দেখিয়া বাদে আমার বাইরেও বাদে আমার ভাই বলিয়া আইসি। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে আজ প্রয়াতের বাড়িতে যান বিজেপি নেতা ইকবাল হোসেন। আজকে দক্ষিণ করিমগঞ্জ সমষ্টির পতপুর গাঁও পঞ্চায়েতের গিয়াসউদ্দিন বলে একটা যুবক, যার বয়স 26 বছর, বাবার নাম বদরুল হক। তো ও কর্মসূত্রে অরুণাচল প্রদেশে ছিল, তো সেখানে উগ্রপন্থীদের হাতে ও হত্যা হয়েছে। আজকে ডেড বডি নিয়ে আসা হয়েছে বাড়িতে। একদম ওর মাথা থেকে শুরু করে অর্ধেক শরীরের অংশ একদম পুরা শরীরটা পচে গেছে। তো যাই হোক, এখন তো আমি এইমাত্র ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, তো যেখানে ঘটনা হয়েছে সেই জায়গাতে ওনার একটা ভাইও ছিল, গতিকে সেই জায়গাতে এফআইআর করে যে ধরনের প্রশাসনিক সাহায্য লাগবে আমরা এসপি সাহেবের সঙ্গে আমি গিয়ে আলোচনা করব, করে যে ধরনের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমি করব। এবং যেহেতু এখানে এসেছি তো পরিবারের অবস্থা বেশি সুবিধাজনক নয়, তো সেই হিসাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে নগদ 10,000 টাকা এই পরিবারকে সাহায্যের জন্য এখনই দিয়ে যাব। এবং পরবর্তী সময়ে যে ধরনের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয় আমি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে সেটার ব্যবস্থা করব। এবং বিশেষ করে এই এলাকার যারা মানুষ আছেন সবাই এই ঘটনার জন্য সবাই দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এবং আমিও নিজে দুঃখ প্রকাশ করেছি। এই ধরনের একটা ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক ঘটনা হয়েছে। শিলচরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল পঞ্চায়েত নির্বাচনের এক পোলিং কর্মচারীর। ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আগেই তার মৃত্যু হল। মৃত পোলিং কর্মচারীর নাম নুরুল হক চৌধুরী। তার বাড়ি শিলচর হাইলাকান্দি রোডে। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের রুরাল হেলথ ইন্সপেক্টর ছিলেন। সুনাইন নগদির গ্রামের একটি ভোট কেন্দ্রে তার যাওয়ার কথা ছিল। আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই তার মৃত্যু হয়। যে মারা গেছে নুরুল হক চৌধুরী, তার বাড়ি হাইলাকান্দি রোড, মেহেরপুর। তাইন পাবলিক হেলথ সেন্টারে চাকরি করতা, জয়েন্ট ডিরেক্টরের আন্ডারে। ইলেকশন ডিউটি যাওয়ার সময়, আইএসবিটি যাওয়ার সময় সকালবেলা বাইরিস হয়, তখন তার হঠাৎ পেইন হয়েছে বুকুর ব্যথায়। তারপরে তার কিতা করার কইয়া তার কেন পড়ে গেছে। এরপরে আমরা নিয়ে গেছি মেডিকেল কলেজে। ইয়া বাইরে থেকে যখন ঢুকছি তখন ডাক্তারদের দেখাই, পরে ডাক্তারে কইছে যে মারা গেছে। তখন আমরা নিয়ে আই গেছি। নর্দিগাম দিয়ারগুস্থান ডিউটি করছিল, তাই পোলিং অফিসার 1 আসলো তান। আর তাই আইএসবিটি যাওয়ার সময় বাড়িতে সকালবেলা আইএসবিটি যাওয়ার লাগিয়া 4:30টার সময় তখনই তান এই ঘটনাটা ঘটছে। আজকে এখানে একত্রিত হয়েছি মিস্টার নুরুল হক চৌধুরীর বাসাত। তাই আজকে ইলেকশন ডিউটি যাওয়ার পথে
হঠাৎ তার হার্ট পেইন হয়, তার অবস্থা সিরিয়াস হয়েছে, তখন আমরা মেডিকেল লইয়া যাওয়ার পথে তাই মারা গেছেন। তাই বাইরে হয়েছিল ইলেকশন ডিউটি যাওয়ার জন্য। তাই তো রুরাল হেলথ ইন্সপেক্টর আসলাম, ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসে। এবারের নির্বাচনে কাঠিগড়ার মহাদেবপুর গুমরা জেলা পরিষদ আসনটি সবার নজরে। এই আসনে বিজেপি এবং কংগ্রেসের সামনাসামনি লড়াই চলছে। বিজেপির দাবি এই আসনে তারাই জয়ী হবে। এখানে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্বে রয়েছেন কাছাড় জেলা বিজেপির সহসভাপতি বিপ্লব কান্তি পাল। তিনি জানালেন, এখানে বিজেপি বিপুল ভোটে জয়ী হবে। প্রচারের শেষ দিনে বিশাল র্যালি হয়েছে। এখন হাওয়া পুরোপুরি বিজেপির অনুকূলে। মূলত এটা বিজেপির শক্তিশালী একটা গড় পশ্চিম কাটিগড়া। সেই সুবাদে এই আসনে আমাদের অবস্থান অনেক মজবুত। আমরা এই আসন নিয়ে অনেক আশাবাদী। আমরা এই আসনে জিতবই পুনরায়। আর বিগত দিনেও এই আসন আমরা জিতে এসেছি। আমাদের বর্তমান যে প্রার্থী, উনি বিগত দিনের প্রার্থী ছিলেন এবং কাছাড় জেলা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তাই স্বভাবতই আমি ওই দিনও আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, কিছু প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোট ছিল, যেটা পঞ্চায়েতের বেলায় হয়। সেই হিসাবে এখানে একটা পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান বিরোধী একটা হওয়া ছিল প্রথম অবস্থায়। কিন্তু বর্তমানে এই অবস্থা আমরা কাটিয়ে আমরা এখন মজবুত অবস্থানে আছি। আমরা আশা রাখবো এই আসন, এই জেলা পরিষদ আসন সহ এই জেলা পরিষদ কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে যেগুলি আপনার আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য আছে, সেগুলিও আমরা জিতব। গতকালকে আমরা একটি বিরাট র্যালি করেছি। এই র্যালিকে অনেকে বিজয় র্যালি হিসাবে কর্মীরা ধরে নিয়েছেন যে আমরা বিজয় র্যালি এটা, কারণ জনসাধারণ আমাদের সঙ্গে আছেন, ওনারা আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন এবং সবটি আসন আমরা বিপুল কোটি জয় করব। মহাদেবপুর গুমরা জেলা পরিষদ আসনে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত কাঠিগড়ার কংগ্রেস নেতা সন্দীপ দাস। তিনি এখানে কংগ্রেসের নির্বাচনী দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি জানালেন, তাদের প্রার্থী ত্রয়োবাসী দাস মানুষের সমর্থন পেয়েছে, তার জয় নিশ্চিত। আমরা এই আশা রাখছি যে গণদেবতা আমাদের পক্ষে এবার রায় দেবেন এবং আমরা 8 থেকে 10,000 ভোটে ব্যবধানে আমরা জয়ী হব। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বিজেপি একটা র্যালি করেছে এবং বিজেপির নাম্বার নেতারা এখানে প্রচার করছেন। এরপরে আপনারা কংগ্রেসের কতটুকু টিকতে পারবেন? সব ঠিক দিয়েছে। বিজেপির আমাদের আসাম রাজ্যিক মন্ত্রী কৌশিক রায় সহ বিগত দিনে আমাদের যিনি বিধায়ক, উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিধায়ক ছিলেন, তিনিও এখানে মাটিতে পড়ে রয়েছেন। কাঠিগড়ার 4 আসনে বিজেপি জয়ী হবে বলে দাবি করলেন এলাকার বিজেপি নেতা নির্ঝর দাস। তিনি বলেন, মানুষ বিজেপির উন্নয়নমূলক কাজে খুশি, তাই এখানে বিজেপিকে তারা ভোট দেবেন। জয়ী হবে আমরা আশাবাদী। জনগণ উন্নয়ন এবং নরেন্দ্র মোদীর সুশাসন, হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সুশাসনকেই হাতিয়ার করে আমরা লড়েছি এবং জনগণ আমাদের পাশে আছে। সেই সঙ্গে 2টা আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, কালাইন ডেভেলপমেন্ট ব্লকের কালাইন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত এবং কাঠিগড়া আঞ্চলিক পঞ্চায়েত, দুটোই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে যাবে। আপনারা দেখবেন ভারতীয় জনতা পার্টির জয়কার হবে। তাছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কর্মী সমর্থক আছেন, তারা সবাই মাঠে চষে বেড়াচ্ছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির হাত থেকে বিরোধীরা 1 ইঞ্চিও ভূমি যেতে পারবে না। এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা মজবুতভাবে মাঠে কাজ করছেন। কাঠিগড়ার লক্ষ্মীপুর আসনে কংগ্রেস প্রার্থী বর্ণালী মালাকারের জয় নিশ্চিত, এই দাবি করলেন ওই আসনের কংগ্রেসের দায়িত্বপ্রাপ্ত তপন দাস। তিনি জানালেন, তারা প্রচুর সাড়া পাচ্ছেন। হাওয়াটা আমি বুঝতে পারছি প্রত্যেকটা গ্রামাঞ্চলে। আমি তো কংগ্রেসের একজন প্রার্থী, ব্লক কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারি, এসসি সেলের প্রেসিডেন্ট। এই হিসাবে প্রত্যেকটা অঞ্চলে আমি একটু ঘোরাঘুরি করছি। ঘুরে দেখছি যে প্রায় মানুষেরই একজন স্বচ্ছ ভাবমূর্তি সম্পন্ন প্রাক্তন জেলা পরিষদ বিশ্বজিৎ মালাকার। সেই জন্য প্রত্যেকের দিক থেকে একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এটাই যে আমরা আশাবাদী যে বর্ণালী মালাকারকে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে 100% জয়ী করবে। কত ভোটে জয়ী হবে বলে আশা করছেন?
আজ পর্যন্ত যে খবর আছে, আজ পর্যন্ত খবরে মানে বোঝা যাচ্ছে যে না হলে 5-6 হাজার ভোটে ব্যবধানে জয়ী হবে। এবারে নিচ্ছি সামান্য একটি বিরতি, সঙ্গে থাকুন। Dear parents, students, and well-wishers, you all know Vivekananda Senior Secondary School, also known as Vivekananda Junior College, was established in 2003 at Chenkuri Road, Silchar, pin code 788007, having science, arts, commerce streams. Every year in HS examination, our students have been passing out with positions, distinctions, star marks, and huge numbers of letters. In degree unit, we have Encipal Memorial Degree College, which was established in 2010 and affiliated under Assam University. Both of our institutions have been guided gracefully by the experienced and qualified faculties in well-infrastructure, environmental-friendly institution. ভাইটাস ফর্মুলেশনের সৌজন্যে মাছ চাষের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মাছের ফিশারিতে গ্যাস না হওয়ার জন্য ব্যবহার করুন জিওজেন। জল পরিষ্কার করে পিএইচ ব্যালেন্স নিয়ন্ত্রণ রাখে। মাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করুন ফিশ গ্রো। মাছের হজম শক্তি ও সৌন্দর্য এবং ওজন বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করুন ডিজিটাল। মাছ যাতে অক্সিজেনের অভাবের জন্য জলে না ভাসে তার জন্য ব্যবহার করুন অক্সিপিল ট্যাবলেট। মাছের চর্মরোগ ও মাছ লাল হয়ে যাওয়ার রোগ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করুন আয়োডোলিন। গরুর দুধ বৃদ্ধির ও ক্যালসিয়ামের জন্য ব্যবহার করুন কেলডিপ্লেক্স গোল্ড। গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি পশুর লিভার সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ব্যবহার করুন লিভোটক্সিন। ডিলারশিপ নেওয়ার জন্য ও বিশদ বিবরণ জানার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 6000927476 6901804306। সোনার সংসার জুয়েলার্স, সোনা মানেই সোনার সংসার। আমাদের এখানে রয়েছে চূড়, বালা, ব্যাঙ্গল, মান্তাসা, চেইন, রিং, চুড়ি। 50,000 টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার। 5 লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ 50% মেকিং অফ, অর্থাৎ মজুরি 50% ছাড় রয়েছে। ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে। মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে। 12 মাসের কিস্তি জমা দিলে 13 মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং, গলার হার, মঙ্গলসূত্র। ন্যূনতম 50,000 টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায়। সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায়। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে। আমাদের ঠিকানা NN দত্ত রোড, শিলচর 1। যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার 03842260081, আমাদের মোবাইল নম্বর 9395163088 অথবা 9395178117। ফিরে এলাম বিরতির পর। বিজেপির গড় হিসেবে পরিচিত ধলাই নরসিংপুর জেলা পরিষদ আসনে নিজের জয় নিয়ে আশাবাদী পম্পি নাথ। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে কি বললেন দেখুন এই প্রতিবেদনে। আমি যতটুকু আমার যে 8টা ডিগ্রিতে ঘুরেছি দেখেছি, সেইখান থেকে অনেক সাড়া পাচ্ছি। দেখছি তো না হলেও 25 থেকে 30,000 ভোটে লিড করব। আচ্ছা, আপনি জেতার পর আপনার উন্নয়নের দিকে প্রথম পদক্ষেপ কী হবে? আমার উন্নয়নের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হবে যে গ্রামে গঞ্জে ছোটো ছোটো রাস্তাগুলো, ওই যেখানে যাচ্ছে সেখানে ওটাই শুধু সারা পাচ্ছে। ছোটো ছোটো রাস্তাগুলো নিয়ে একটু মানুষের প্রবলেম করছে যে ওই রাস্তাগুলো আগের দেখার জন্য। আমি চেষ্টা করবো ওই ছোটো ছোটো রাস্তাগুলো আমাদের মাননীয় বিধায়ককে নিয়ে, আমাদের মাননীয় MP স্যারকে নিয়ে
এবং মাননীয় কৌশিক রায়কে নিয়ে, যিনি মন্ত্রী আছেন তিনটি বিভাগে, ওনাদেরকে নিয়ে আমি ওই ছোটো ছোটো রাস্তাগুলা মানে চেষ্টা করব যে ওইগুলো আগে সমাধান করার। পূর্ব ধলাইয়ের গঙ্গানগর রুকনি জেলা পরিষদ আসন নিয়ে পূর্ণ আস্থা রয়েছে কংগ্রেস প্রার্থী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাসের। তিনি বলেন, বিজেপি তাকে অর্থের বিনিময়ে কিনতে চেয়েছিল। আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল থেকে দাঁড়িয়েছি। আমার এখানে 8টি জিপি নিয়ে আমার সমষ্টিটা, এই সমষ্টিতে আমার নাম শ্রী ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস। আমি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী। আমাকে দল টিকিট দিয়েছে। আমি আমার এলাকার সর্বসাধারণের একজন পছন্দ ব্যক্তিত্ব, তাই সবাই আমাকে বলেছে আপনি এগিয়ে যান, আমরা আপনার পাশে আছি। আমি এইভাবে দল মত নির্বিশেষে সবার কাছে আমি সেই অনুরোধটুকু রাখেছি। ওনারা বলেছে আমরা আছি, পাশে আছি। আগামী দিনে আপনাকে আমরা পাশে পাব, এই উদ্দেশ্যে সবাই আমাকে আশীর্বাদ করেছে। আচ্ছা, আপনার যে জেলা পরিষদ সমষ্টি আছে, এই সমষ্টিতে বিজেপির খুব একটা তাবড় একটা মানে প্রভাব রয়েছে, এ নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখেন, বর্তমান সরকার যেভাবে প্রতারণা মানুষকে দিচ্ছে, তাই মানুষ তাদেরকে বিদ্রোহ করছে। ধলাই গঙ্গানগর রুকনি জেলা পরিষদ আসনে নিজের জয় নিশ্চিত বলে দাবি করলেন বিজেপি প্রার্থী মহিকান্তি রায়। গতকাল প্রচার শেষে একই দাবি করেন বিজেপি ওবিসি মোর্চার জেলা সভাপতি কৃষ্ণজীবন দেবনাথ সহ পালংঘাট মণ্ডল সভাপতি অপূর্ব দাস। 99% আশা আছে, 1% ছেড়ে দিলাম কংগ্রেসকে নিয়ে। 99% আশা, আমরা অনেক অপূর্ব ভোট নিয়ে আমরা জিতব। আচ্ছা, আপনার জেতার পর উন্নয়নের দিকে প্রথম পদক্ষেপ আপনার কি হবে? আমরা পার্টিকে নিয়ে চলবো, পার্টি যেটা মানে মত করবে মানে সেই দিকে চলবো। কংগ্রেসের যে প্রার্থী তিনি বলছেন ওনার একটি পকেট বুট আছে এবং মাইনরিটি বুটের দিকে ওনার খুব একটা বেশি প্রভাব আছে, তার জন্য নাই এই বছর কংগ্রেসের কোনো কিছু নাই, একদম কংগ্রেসের মানে বাতি শেষ। প্রথমে বলছি যে আপনাদের মাধ্যমে যে আমাদের গঙ্গানগর রুকনি যে জেলা পরিষদ, সেই জেলা পরিষদে এবার আপনারা একটা দেখবেন, আপনি তো সংখ্যা বলেছেন, ওইটাও আমরা বলবো যে আমাদের স্বাধীনতার পরে এই যে আগে ডিলিমিটেশনের আগে যে পূর্ব ধলাই বলে নাম ছিল, এখন আমাদের গঙ্গানগর কৃষ্ণপুর হয়েছে। এখানে আমরা প্রায় 15,000 ভোটে লিড করে আমরা জিতবো, এটা আমাদের এক্সপেকটেশন। আর আমি মনে করি এটা আরও উপরে যাবে, কারণ জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। ভারতীয় জনতা পার্টিকে আজকের দিনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের সমাজের যে বিভিন্ন যে আমাদের ভাষাভাষী মানুষ আছে, আমাদের যে বিভিন্ন কালচার, বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ যারা আছেন, আজকের দিনে সবাই আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে, আজকের দিনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে ওনাদের একদম মানে গড়ে নিয়ে গেছেন। তো এখানে কি পরিস্থিতি দেখছেন? এখানে পরিস্থিতি খুবই ভালো। আমরা বিগত দিন থেকে আমরা ওয়ার্ক করছি, কংগ্রেসের কোনো নামগন্ধ নেই। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যেরকম কাজ করছে, কংগ্রেসে কোনো কাজ নেই, কোনো মিটিং আমরা এখনও পেয়েছি না ওনারা। আমরা আশাবাদী যে আমরা বিপুল ভোটে আমরা জেলা পরিষদকে জয়ী করব, 15-20 হাজার ভোটে অধিকে আমরা জেলা পরিষদ। আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের ব্যাপারে কি বলবেন? আঞ্চলিক পঞ্চায়েত আমরা তো 2 জন আনকন্টেস্ট হয়েছেন আর 7 জন বাকি, এটা আমরা আশা রাখি এরাও বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হবেন। শিলচরে 15 মিনিট বৈদ্যুতিক বাতি অফ রেখে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ জানালেন মুসলিমরা। গতকাল রাত 9টা থেকে 9টা 15 মিনিট পর্যন্ত লাইট অফ রেখে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ জানানো হয়। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গোটা দেশের সঙ্গে শিলচরেও প্রতিবাদ জানানো হয়। ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের নির্দেশে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী একটা প্রতিবাদ আজকে 30 এপ্রিল রাত্রি 9টা থেকে 9:15 অবধি সম্পূর্ণ লাইট বন্ধ করিয়া একটা অন্ধকার রাখা এবং তৎসঙ্গে এটা একটা প্রতিবাদ। এই ওয়াকফ আইন যে যাতে উদ্যোগ করে সরকার, এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা অঙ্গ।
আজকে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী এই আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে আমরা যতটুকু অঞ্চল ওই ধরনের লাইট বন্ধ করিয়া একটা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বরাকর অঞ্চলের মধুরবন, বেরেঙ্গা, বাগাডোর, বরদুরাই, কনকপুর, কৃষ্ণপুর, সোনাবাড়িঘাট সমগ্র এলাকা তো এই প্রতিবাদ অঙ্গ হিসাবে মানুষের লাইট বন্ধ করিয়া এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছে। সঙ্গে আজকে ভারতবর্ষ একটা দুঃখময় সময়, যে সময় এলগাম হত্যাকাণ্ড 29 জন ভারতীয় তরুণ প্রজন্ম এবং যুবকের যে হত্যা হয়েছে, এই হত্যারও প্রতিবাদ এই লাইট যুগ আমরা মনে করি এইটাও একটা প্রতিবাদ। আর এর অঙ্গ হিসাবে এখন আমরা অন্য কোনো আন্দোলন না করিয়া নীরব একটা প্রতিবাদ সাব্যস্ত করছি। তেলগাম হত্যারেও আমরা আজকে কালো দিন হিসাবে আমরা এটারও সমর্থন করছি। একা থাকার সুযোগ নিয়ে একাংশ প্রতিবেশী ঘরে আগুন লাগিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ভাগাডোহরের এক অসহায় বৃদ্ধা। অভিযোগকারী মহিলার নাম আলিয়া বেগম লস্কর। এ ব্যাপারে তিনি একাধিক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে শিলচর সদর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আমার নাম আলিয়া বেগম লস্কর, বেরেঙ্গা পাটপুর বাগাডোর। মঈনুদ্দিন লস্কর, রঞ্জনা বেগম বড়বইয়া, রানু বেগম বড়বইয়া, আনারুল লস্কর। আমারে তারা মারাদুরা করছেন, এই চুলো ধরে টানা টানি তারা খরচন করিয়া আমার ঘর তেন বা করছেন, বার করিয়া কইছেন আজ যদি তুমি বারস না রাইত তোরে আমি আগুন লাগাই। তারা বাড়িয়া যাইতে সময় আমি হাল্লা ফসা দেবো আমার ভাই বোন ইনসারা ডাকিছি। ডাকার পরে তারা দৌড়িয়া বাড়ি দৌড়িয়া গেছেন গা তারা। এর বাদে কইছেন ভূত ভাইবে যে রাতকু ও আমি কিতা করবো এখন রাইত, আমি তো আমার ঘরে বেমারি বেটি জামাইও নাই, ফুয়াফুড়িও নাই। আমার ঘর আমি তারা ঘরে ভাত খাইছি, খাই আমার ঘরে হুতিছি। রাইত আগুন লাগতে আমি কিতা করছি ও দরজা খান্ডে লাত মারি বার করছি। আগুন গিলা লাগছে ওটা তারা বারেতে লাগাইয়া বিতে দি বুধ ভাই খালি দমাত করে আমার কাপড় চুপড় সারা জ্বলিছে। এবার আমার কাগজপত্র আসলো সব জ্বলছে। ওটা তারা আমার মারি লাগতা করে তারা কইছেন তোর একবারে গনবাস শেষ করে লাগতাম তোরে আগে এটা করছেন বিজান তারা। আমি মঈনুদ্দিন লস্কর, এরপরে আনারুল লস্কর, রঞ্জনা বেগম বড়বইয়া, রানু বেগম লস্কর। আমি এখন চাই হিমন্ত মামার গেছে আমি বিচার ফুরা পাই, প্রশাসনের গেছে আমি ফুরা বিচার চাই। শিলচর মালুগ্রামের চর এলাকার অবহেলিত শিশুদের মধ্যে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালি। প্রায় 100 শিশু বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ক্লাবের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সভানেত্রী বন্দিতা ত্রিবেদী রায়, বিবেকানন্দ রায়, খায়রুল তালুকদার, সঞ্জীব রায় প্রমুখ। অন্যান্য বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্রিকেটার অমর দাস, শুভাশিস দাস, সজন লস্কর, আহাদ বড়ভুইয়া, সাবিল আহমেদ সহ অন্যান্যরা। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলচর ভ্যালি ভিউয়ের পক্ষে আজ আমরা এসেছি উদয়ন সংঘ মাঠে কিছু স্লাম এরিয়ার বাচ্চাদের সাথে মিলে আনন্দ উপভোগ করব আমরা খেলাধুলার মাধ্যমে। স্লাম এরিয়াতে আমাদের চয়ন করার বিশেষ কারণ হলো যে খেলাধুলা মানে বিলুপ্তপ্রায় বাচ্চারা এখন মোবাইল গেমেই থাকে, ওনাদেরকে মাঠের প্রতি ওদেরকে আকৃষ্ট করতে আমরা আজকে এই উদ্যোগটা নিয়েছি। সেই উদ্যোগটা আমাদের লায়ন্স ক্লাবের দেওয়া যারা 1 ডিস্ট্রিক্ট 1 অ্যাক্টিভিটির অধীনে আসে, সেজন্য আজকে আমরা এই প্রকল্প। মহিলাদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে মামলা লামডিংয়ে। 2001 সাল থেকে 15 পর্যন্ত যেসব মহিলা চাকুরি পেয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় মামলা দায়ের করেছে কংগ্রেস। আজ হুজাই জেলা কংগ্রেস সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল লামডিং থানায় উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের ধারা অব্যাহত কাঠিগড়ার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেসি বোস সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের। 5টি ডিস্টিংশন, 32টি স্টার এবং 141টি লেটার সহ কাঠিগড়া এলাকার সেরা পরীক্ষার্থীর খেতাব রাখতে সক্ষম হয়েছে ওই স্কুলটি। স্কুলের 98% পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত জানিয়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। আমরা জানি যে কালকে আসাম এইচএস এর যে রেজাল্ট হয়েছে সেই রেজাল্ট সম্বন্ধে আজকে আমাদের জেসিবু সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে আজকে আমাদের প্রেস মিট। তো সেই রেজাল্ট সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে বলার জন্য আমাদের একাডেমিক ইনচার্জ কৌশল আহমেদ স্যারকে আমি বলবো সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি আমাদের গতকালকে যে রেজাল্ট বেরিয়ে এসেছে
এইচএসের, এটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আমাদের টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট হচ্ছে 129। আউট অফ 129, 5 স্টুডেন্ট গট ডিস্টিংশন মার্ক, 32 স্টুডেন্ট গট স্টার মার্কস অ্যান্ড 72 স্টুডেন্ট গট ফার্স্ট ডিভিশন। পাস পার্সেন্টেজের কথা যদি বলি, পাস পার্সেন্টেজ হচ্ছে আর্টস স্ট্রিমে 97.75 and in commerce stream 100%. Now specifically in stream wise, in art stream, out of 89, 15 students got star marks, and in commerce stream, out of 40, 17 students got star marks and remaining first division and second division. আমাদের কিছু উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। কাটিগড়া প্লাস বদরপুর এরিয়ার মধ্যে প্রথম আমাদের এক ছাত্রী মনীষা দেব কমার্স স্ট্রিমের মধ্যে, ওর টোটাল পার্সেন্টেজ হচ্ছে 88.6%। ওর এইচএসএলসিতে পার্সেন্টেজ ছিল 72.83। ওখান থেকে ও ফার্স্ট এসেছে এই এরিয়ার মধ্যে। আর্টস স্ট্রিমের মধ্যে এক ছাত্রী নার্গিস আক্তার বড়বুইয়া, ওর এইচএসএ পার্সেন্টেজ হচ্ছে 83%। ওর এইচএসএলসিতে পার্সেন্টেজ ছিল 74.33। এবং আমি যদি আপনাকে আমাদের রেজাল্ট আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরি, কমার্স স্ট্রিমের মধ্যে 11 জন স্টুডেন্ট 80% এন্ড অ্যাবাভ মার্কস পেয়েছে এবং আর্টস স্ট্রিমের মধ্যে 10 জন স্টুডেন্ট 80% এন্ড অ্যাবাভ মার্কস। আমার নাম মনীষা দেব। আমি এই বছর জেসিবো সিনিয়র সেকেন্ডারি থেকে সেকেন্ডারি স্কুলে ডিস্টিংশন নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার এই উত্তীর্ণ হওয়ার পিছনে রয়েছে আমার মা বাবা এবং আমার শিক্ষক শিক্ষিকা। তাদের এই অবদানের ফলে আমি এই পজিশনে আসতে পারছি। আমার পার্সেন্টেজ হলো 88.6। আমার ম্যাট্রিকের পার্সেন্টেজ ছিল 73.83। বিকম, এমকম, ফিউচারে মেরা ব্যাংক ম্যানেজার। নমস্কার, আমার নাম রোহন দাস। আমি এই বছর জেসিবো সিনিয়র সেকেন্ডারি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছি। আমি ডিস্টিংশন দিয়ে পাস করেছি। আমার পার্সেন্টেজ হলো 85.2। আমার তো ইচ্ছা টিচার হব ভবিষ্যতে। I am very grateful that you all are here today. So I am Asra Akhtar Chaudhary and I passed HS exam with a good score, distinction that is 85.4%. So with 4 letters, and I'm very happy. My teachers they guided me, and I'm very blessed for them. My next ambition is I will do BCom, and after that I will do MBA. So after that placement, I will most probably entrepreneur. শেষ করার আগে বিশেষ ঈশান বাংলা সংবাদ আরো একবার। কাল পঞ্চায়েত ভোট, বুথের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ভোট কর্মীরা। ভোটে অশান্তির চেষ্টা হলে কড়া ব্যবস্থা, জানালেন জেলা শাসক। অরুণাচল প্রদেশে খুন হলেন শ্রীভূমির কালীগঞ্জের এক দিনমজুর। ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আগে বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পোলিং অফিসারের। এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।